ସାରର ନାମକୁ ଆଜ୍ଞା ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। यार नाम आज्ञा मर्त्यधाम कहीं ना ये संसार रे जिते आमे जन्म लाभ करिचु जन्म मृत्युटा हूँ चिरंतन सत्य। संसार रे सबुठारु निराट सत्य निछक सत्य हूँ जन्म मृत्युर कथा। जन्म मात्र के जीवर मृत्यु अच्छी ये कथा कहीं अस्वीकार करि परिबे ना। मर्त्य मंडले देह बही देवता हेले हे मरई। मर्त्य मंडल रे जदि देवता मध्य जन्म ग्रहण करितांती निश्चित भाव रे दिने ना दिने मृत्यु मुखरे पड़ी। तबे आपण मानक मन रे आज प्रश्न प्रकृत रे कौ समय रे मृत्यु वरण कले जीव ये संसार रु तरिब जीव मुख्य लाभ करिब ये कथार निर्जास मु आपण मानक आगरे रखिबी। सेति पाई शास्त्र प्रमाण दैचंती जीवर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जाने। जीवर भल मंद जोड़िए कथा मृत्यु समय से कथा आज्ञा जना जाए। तेबे जीवर भल मंद बाणी कौन मृत्यु समय आपण जानिबे। आपण माने जानिछंती आज्ञा भजन रे प्रमाण अछि दिवसे मरण हेबो जम जंत्रणा जे मते न देव हे राधा गोविंद जबे सुदया मोठारे थीब हे राधा गोविंद। दिवसे मरण हब जम जंत्रणा जे मते न देव। तेबे प्रकृत रे दिवस रे जदि मृत्यु हुए शास्त्र प्रमाण दैचंती जम जंत्रणा ताको लागिब। तेबे प्रकृत रे जदि दिवस रे बा दिन रे जदि मृत्यु हुए ताको कोन प्रकृत रे जमदंड लागिब नाही ए कथा शास्त्र रे प्रमाण अछि। तेबे आपण माने विचार करंतु शास्त्र प्रमाण दैचंती दिवसे मरण हेबो जम जंत्रणा जे मते न देब। दिवस रे जदि मृत्यु हुए ताकू जमदंड बा जम जंत्रणा लागिब नाही। तेबे आमे विचार करिबा जदि ये कथा सत्य जो माने ये संसार रे जने पथरे जीवा समय एक्सीडेंट होइके मृत्यु वरण करुछि तेबे तांको पाखरे जम जंत्रणा लागिबो कि नाही से संसार रो मुक्ति हेबे कि नाही जीवर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी। हठात जदि कोनोसी जने अस्वाभाविक भाव रे जने आत्महत्या करे से जदि दिन रे होइताय से कोन ये संसार रो मुक्ति लाभ करिवो। तेबे प्रकृत रे तत्व बुझिले तुटे भ्रांति भव सागरु तरी जाम। भजन बाजुची दिवसे मरण हेबो जम जंत्रणा जे मते न देब। तेबे आमे जानिबा प्रकृत रे दिन कोउटा रात्रि कोउटा। जदि दिन राति कथा आमे विचार करिबा सूर्य होचंती सकल शक्तिर आधार। सदा बेले आमे जेतेबेले सूर्यालोक देखुचे सेतिकी बेले आमे दिन बोली विचार करूचे। जेतेबेले चंद्रालोक देखुचे बा राति हे जाउची अंधकार आसी जाउची आमे जानुचे वर्तमान राति। हेले सूर्य तो आमे पृथ्वीर घूर्णन चक्र माध्यम रे तार कक्षपथ रे गति करिबारु दिन रातिर आवर्तन होउची। केतेबेले दिन होउची सूर्य को द्वारा केतेबेले रात्रि मध्य परिलक्षित होउची। प्रकृत दिन राति ए कथा नुह। सूर्य आज्ञा सबु समय रे अछंती ग्रह माने तांको चतुर्पार्श्व रे घुरी बुलुचंती। तेणु प्रकृत रे दिन राति वर्तमान जदि आमे राति बोली विचार करिबा आमे भारत रे वर्तमान जदि हमर रात्रि समय हुए बा अंधकार अछि अमेरिका रे वर्तमान दिन समय आज जदि दिन 12टा हमर होईची बा राति 12टा होईची सेठी आज्ञा दिन 12 होईची। तबे दिवसे मरण हेबो जिते बेले भारत वर्ष रे जो लोकटा दिन 12टा रे मरिबो से जदि आज्ञा संसार रु तरी जीवो जमदंड ताकू लागिबो नाही। तबे अमेरिका रे जो लोकटा राति 12टा रे मरिबो सेते बेले तो सूर्य अछंती सेते बेले तो राति नुह। तबे से किमिति जमदंड भोगियो। प्रकृत रे दिन राति विचारटा इठी नाही। आसंतु जानिबा केडे सुंदर कथा आम शरीर मध्य रे अछि। तत्व बुझिले तुटे भ्रांति भव सागरु तरी जा। दिवसे मरण हेबो आमर दुई जोड़िए कथा अछि आम शरीर मध्य रे गोटा चंद्रायणी गोटे सूर्यायणी। आपण कहबे चंद्रायणी कोन आ सूर्यायणी कोन
ନା ଦକ୍ଷିଣ ପୁଡ଼ାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ନାସାପୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ବା ସେଇ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ। ଆଉ ବାମ ପୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଇଏ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ରାତି ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମ ଶରୀର ଚାଲିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇଛି 11 11 ମିଶି 24, 11 11 ମିଶି 24 ଲେଉଟାଇଲେ ହୁଏ 84। ଆପଣ କହିବେ ସଂଖ୍ୟାର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଯୁଗଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଦିନ ରାତି ବିଚାରରୁ ମୁଁ କହୁଛି 11 11 ମିଶି 24 କେମିତି ହବ? ସଂଖ୍ୟା 11 11 ମିଶିଲେ ତ 22 ହବ। ତେବେ 24 ବୋଲି କାହିଁକି ବିଚାର କରାଗଲା? ନା 11 ସୂର୍ଯ୍ୟଗାର ଗୋଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପୁଡ଼ା, ଗୋଟା ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରପୁଡ଼ା। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁଡ଼ାରେ 12 ଅଙ୍ଗୁଳ ନିଶ୍ୱାସ ବା 12 ଅଙ୍ଗୁଳ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରପୁଡ଼ାରେ 12 ଅଙ୍ଗୁଳ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ତେଣୁ 11 11 ମିଶି 24, ଚନ୍ଦ୍ରପୁଡ଼ାରେ 12 ଅଙ୍ଗୁଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁଡ଼ାରେ 12 ଅଙ୍ଗୁଳ, 12 12 ହେଲା 24, ସୂର୍ଯ୍ୟଗାର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗାର ଇଏ ହେଲା 24। ତେବେ ଲେଉଟାଇଲେ ହୁଏ 84। ଲେଉଟାଇଲେ କେମିତି 84 ହବ? ଯଦି ଆଜ୍ଞା 24 କୁ ଓଲଟେଇବା ତେବେ ହୁଏତ 42 ହବ। ଇଏ 84 କାହିଁକି? ନା କୁମ୍ଭକ ପୂରକ ରେଚକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ଓଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଷଡଚକ୍ର ଭେଦକଂ ତଥା ଜ୍ୟୋତିଶ୍ଚକ୍ର ଧ୍ୟାନ ଗମ୍ୟ ସମାଧି ଯୋଗ ଆସନ। ଯୋଗାରୂଢ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଓଙ୍କୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗାସନରେ ବସିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକ ପୂରକ ରେଚକ ମାତ୍ରାରେ ବାହାର ପବନକୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇ এই 84 ଅଙ୍ଗୁଳ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ଆମ ଶରୀର ହଉଛି 84 ଅଙ୍ଗୁଳ। କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି? ଚରମ ଢାଙ୍କିଛି ଦେଖ 84 କି ଚିତ୍ତ ତୁ ଦିଅ ନୀଳଗିରି ବାସୀ। ଇଏ ଶରୀର ଆମର 84 ଅଙ୍ଗୁଳ। ଗଙ୍ଗା ନୀର ହଉଛି 84 କାଟି ଗଙ୍ଗା, ବୃନ୍ଦାବନ ହଉଛି 84 କ୍ରୋଶ ବୃନ୍ଦାବନ। ତେଣୁ ଇଏ ଚର୍ମ ଢାଙ୍କିଛି ଦେଖ 84 କି। ତେବେ କୁମ୍ଭକ ପୂରକ ରେଚକ ମାତ୍ରାରେ ବାହାର ପବନକୁ ଇଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ଆମକୁ 84 ଅଙ୍ଗୁଳ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରେଇବାକୁ। ତେଣୁ 11 11 ମିଶି 24। ତେବେ କଥା ଥିଲା ଦିବସେ ମରଣ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ଦିନରେ କରିବେ ଭୋଜନ, ଦିନରେ କରିବେ ଗମନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ ନାସାପୁଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ରହିଥିବ ବା ଦିବସରେ ବୋଇଲେ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ପବନର ଗତି ଥିବ ସେତିକି ବେଳରେ ଇଏ ଜୀବ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡେ ଦିବସେ ମରଣ ହେବ, ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ତାକୁ ନ ଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବ ନା ବା ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଆସିବ ନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ହବ। ଦିବସେ ମରଣ ହେବ, ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ମତେ ନ ଦେବ, ଯେବେ ସୁଦୟା ମଠାରେ ଥିବ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ 7 ଦିନ ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ଘଟିବ। 7 ଦିନର ତତ୍ତ୍ୱ ପିଣ୍ଡ ମତରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଯିବାର ସମୟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ହେଇଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ 7 ଦିନ ଆଗରୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁଡ଼ାକୁ ନିଶ୍ୱାସ କେବେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସାଧନା ସୂତ୍ର ଜଣକର ଥାଏ ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁଡ଼ାରେ ଆମର ବାମପୁଡ଼ାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁଡ଼ାକୁ ନିଶ୍ୱାସର ଗତିକି ସେ ନେଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସାଧନାର କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ 7 ଦିନ ଆଗରୁ ବାମପୁଡ଼ାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ ଯଦି ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଦିବସେ ମରଣ ହେବ, ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ମତେ ନ ଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣୀ ସମୟରେ ଇଏ ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜୀବ ଏ ସଂସାରରୁ ତରିଯିବ। ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେବି ନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ ଥିଲା ଦିବସେ ମରଣ ହେବ, ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ମତେ ନ ଦେବ, ଯେବେ ସୁଦୟା ମଠାରେ ଥିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣୀ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଜୀବାତ୍ମା ଯଦି ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜୀବ ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଶରଣେ, ମିଶିଯାଏ ପୁଣି ପ୍ରଭାତି
ତାରାର ବିକିରଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ସେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति।